Hello everybody, this is your teacher Salih Al-Nasrawi speaking. Today we have Unit 2 Lesson 5. إذن اليوم راح ندرس الوحدة الثانية الدرس الخامس. The title of the lesson عنوان الدرس Denise's story قصة دينيز. إذن it talks about a little girl فتاة صغيرة named Denise. اسمها دينيس. Let's check about her. خلينا نشوف شنو هذه القصة. Denise was 6 when she started going to school. إذن كان عمرها 6 سنوات عندما بدأت بارتياد المدرسة أو الذهاب إلى المدرسة. But unfortunately لكن لسوء الحظ her father died when she was 8. توفي والدها عندما كانت في عمر 8. So she had to leave school. لذا توجب عليها ترك المدرسة because she didn't have enough money to pay to school. ما كان عندها أموال كافية تدفعها للمدرسة. And started going with her mother on a farm. وبدأت بالذهاب مع أمها في حقل. هذا الحقل شنو بكافي. They pick up coffee. يجمعون هاي ما تسمى بالكافي beans. حبوب القهوة. Of course she was very sad and tired. أيضا كانت حزينة ومتعبة because of working on the farm. The most worst thing والأمر الأسوأ أنه she didn't know how to read or write. لم تكن تعرف الكتابة والقراءة. وكانت أيضا she was unhappy. كانت حزينة وغير سعيدة because many of her friends were going to school. العديد من أصدقائها كانوا يذهبون للمدرسة and she wanted to go to school too. She earned very little money. كانت تكسب القليل من المال and she couldn't pay the school fees. ما تقدر تدفع school fees بمعنى أجور المدرسة and couldn't buy a uniform to wear to school. وأيضا ما كانت تقدر أن تشتري يونيفورم زي مدرسة خاص حتى تلبسه في المدرسة because it was too expensive. جدا غالي. The happy news is what? أما الخبر المفرح هو أنه one day في أحد الأيام a woman, this woman came to see her mother. اجت حتى تلتقي بوالدتها. شنو هذه المرأة؟ She worked with an organization that helps children who want to go to school. إذا كانت تعمل في مؤسسة. هاي شنو شغلها؟ help تساعد الأطفال اللي شنو who want to go to school يريدون الذهاب إلى المدرسة. So بالتالي she offered them to pay. عرضت عليهم أن تدفع هذه الأورجنايزيشن المؤسسة school fees أي بمعنى أجور المدرسة وكذلك the uniform تدفع مقابل الزي أو الملابس اللي راح تلبسها في المدرسة. طبعا she felt very happy. شعرت بالسعادة الكبيرة because she was going to join the school again. راح تلتحق بالمدرسة مرة ثانية and learn a lot of things just like her friends. تعلم أشياء جديدة أسوة بأصدقائها and she would go to school every day. Denise also كذلك Denise dreamed of a lot of beautiful things, nice things. كانت تحلم بأشياء جميلة that when she finished her school one day من تكمل مدرسة يوم من الأيام and go to the university وتذهب إلى الجامعة she would like to be ترغب في أن تكون either a doctor or a teacher. لأن ترغب في تكون أما طبيبة أو مدرسة so that she could help children. ممكن أن تساعد الأطفال who want to go to school يريدون الذهاب إلى المدرسة but they couldn't afford it. لكنهم لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف. Lesson 5, Section 23. Listen and check your ideas. I know how it feels not to go to school. I started school when I was 6. Then when I was 8, my father died.
We didn't have much money anymore, so I had to leave school. I started working on a farm with my mother, picking coffee. I hated it. It was hard work and I was always tired. Worst of all, I didn't know how to read or write. I was unhappy because many of my friends were going to school. I wanted to go to school too, but I earned very little money, so I couldn't pay the school fees. And I couldn't buy a uniform to wear to school. It was too expensive. One day, a woman came to see my mother. She worked with an organisation that helps children who want to go to school. She talked to my mother, then she asked me if I wanted to go to school again. I said yes. I was so happy I cried. Now I go to school every day. The organisation pays for my school fees and my uniform. I am lucky that they came to help me. Now I can read and write, and I am learning to do maths. Most of all, I'm happy because I can go to university when I'm older. I can get a good job, and I never have to work on the farm again. I want to be a doctor or a teacher, so I can help children too when I grow up. Now, let's do some exercises about this story. Now, how did Denise, number one, how did Denise feel about working on a farm? شنو كان شعورها عن مسألة العمل في حقل؟ هل كان هو عبارة عن fun ممتع؟ هي كانت glad سعيدة because she didn't have to go to school لأن هي ما تقدر تروح المدرسة؟ أو she didn't like it? Of course she didn't like going to the farm. كانت أو working in the farm. كانت تكره الذهاب أو العمل في الفارم. إذا اختيار C هو الاختيار الصح. Now, number 2. How did Denise feel when she saw her friends going to school? شنو كان شعورها لما كانت تشوف أصدقائها يذهبون إلى المدرسة؟ She was sad. كانت حزينة. She wanted them to help her. تريدهم يساعدوها بشغلها. لو she was happy كانت فرحة لذلك. لا الجواب أكيد هو A. She was sad. كانت حزينة because she wanted to go to school too. Number 3. What does Denise think about school? هل تعتقد أنها important مهمة or something boring أو شيء ممل أو إلى آخره؟ شنو انطباعها عن المدرسة؟ راح يكون B. She likes it تحبها and thinks it's important وتعتقد أنها مهمة. Number 4. Why did Denise cry when the woman asked her if she wanted to go to school? إذا ليش هي بدأت بالبكاء عندما سألتها المرأة from the organization اللي كانت تعمل بالمؤسسة if she wanted فيما لو كانت ترغب في الذهاب إلى المدرسة؟ الجواب because she wanted to stay with her mother تتقوى يومها though because she was very happy كانت سعيدة because she liked working on the farm أو كانت تحب العمل في الحقل لا of course because she was very happy because sometimes people cry of happiness not of sadness only in بعض الأحيان الناس يبكون من الفرح وليس من الحزن فقط. The last one, number 5. What does Denise hope for the future? ايش تأمل للمستقبل؟ ماذا تأمل في أن تكون في المستقبل؟ She hopes to get a new uniform. تأمل أن تحصل على ملابس جديدة أو زي موحد. She hopes she can learn to read. على من تقرأ. أو she hopes to go to university. Of course she hopes to go to university to become تصبح either a doctor or teacher to help others. Now we have some grammar notes. الآن عندنا تمرينين عن بعض الملاحظات القواعدية. can have what we call قسم من أقسام اللغة يسمى conjunctions or joining words. أكو شيء باللغة أحد أجزاء اللغة الأساسية هو ما يسمى بأدوات الربط أو أحرف العطف كما تسمى في اللغة العربية. من أدوات العطف أو من أحرف العطف أو الربط هو because. عندما نستعمل because نستعمل because to join
كي نربط between two clauses بين عبارتين or phrases أحدهما cause سبب والآخر result نتيجة. شلون؟ يكون قبلها شنو؟ النتيجة ومن بعدها مباشرة السبب. وطبعا ممكن أن تجي because بالبداية وتبقى من بعدها سبب ومن ثم يتجي لنا النتيجة نفصلها بكوما. مثال We couldn't go on a picnic. لم نستطع الذهاب في نزهة because بسبب of the bad weather. بسبب شنو؟ الجو السيء. زين هنا وين النتيجة وين السبب؟ هذه because قبلها شنو؟ result. من بعدها شنو؟ cause سبب. هم ليش ما استطاعوا الذهاب في نزهة؟ اكو سبب. هذه هي نتيجة عدم الذهاب للنزهة لسبب معين وهو الباد weather الجو السيء. أداة الربط الثانية اللي هي so. السو تربط بين عبارتين أحدهما نتيجة والأخرى سبب، يعني عكس عمل because. يعني هذه السو قبلها الكوز السبب من بعدها الريزلت اللي هي النتيجة، عكس عمل because. I drank a lot of coffee at night. إذا أنا شربت الكثير من القهوة، هذا شنو؟ سبب. so لذلك I couldn't get to sleep. لم أستطع الخلود إلى النوم. إذا هذه هي نتيجة. منو اللي خلاه ما يقدر ينام؟ سبب اللي هو شنو؟ شرب الكثير من القهوة. نمبر 3 and. عندنا and طبعا شباب استعمالاتها جدا كثيرة، هواي إلها استعمالات. احنا هنا ما قدر ما يتعلق الموضوع في الصف الرابع وهذا التمرين تستعمل للربط بين جملتين، عبارتين، كلمتين، يوجد connection بيناتهم، صلة by one way or another بطريقة أو بأخرى. كذلك نستعملها listing التعداد، يعني شلون؟ على سبيل المثال bread and butter الخبز والزبدة. do it slowly and carefully قم بأداء هذا الأمر ببطء وحذر. Sue and I left early. أنا وسو قد غادرنا مبكرا، وهكذا. كذلك عندنا حرف العطف الآخر اللي هو or، نستعمله للربط بين جملتين أو عبارتين، ولكن هذا شنو؟ لتقديم احتمالين، يعني أما على اليمين أو على اليسار، أما القبل or أو البعد or. يعني is it a boy or a girl؟ إذن it is either boy، أما هو هذا الاحتمال اللي قبل or ولد، أو الاحتمال اللي بعد or اللي هي فتاة. بينما and عكسها، لا الاحتمالين احنا هنا نريدها هم slowly وهم careful، اثنين هنا نريدها. There are people without homes. هنالك الكثير من الناس ليس لديهم منازل jobs، وظائف or family ولا عوائل. نجي إلى حل هذا التمرين اللي هو موجود بالactivity book on page 29 تمرين B. يقول complete the sentences أكمل الجمل with words from the books. And number 1 it was hard work dash I always tired. إذا كان العمل مضنيا وأنا دائما متعب. إذا هنا إضافة، معلومة إضافية، فنستعمل أداة الربط and. I didn't know how to read or write. إذا أنا لا أعرف أن أقرأ أو أكتب، أو لا يقرأ ولا يكتب. I earned very little money. أنا كسبت القليل من المال. I couldn't pay the school fees. وبالتالي لم أستطع أن أدفع أجور المدرسة. إذا هنا هذا السبب وهذه النتيجة. من هنا تشتغل عندنا؟ تشتغل عندنا so. تشتغل عندنا so. Now I can read and write. أما الآن فأنا أستطيع أن أقرأ وأكتب. الأمرين أسويهم. هنا read or write، لا أقرأ ولا أكتب. I am happy. أنا سعيد. السعادة هي نتيجة، لازم أكو سبب. I can go to university. أستطيع الذهاب إلى الجامعة. إذن هذا شنو؟ السعادة هي نتيجة. من نتيجة لأي سبب؟ هي الذهاب إلى الجامعة. أوكي؟ إذن راح يكون هنا شنو عندنا؟ because حتى يكون قبلها شنو؟ نتيجة ومن بعدها سبب.
أيضا we have another exercise. لدينا تمرين آخر on page 30 في الصفحة 30 في كتاب الأكتيفيتي بوك تمرين C. Circle. إذا هنا حوط the word in each sentence. Number 1. All children should get an education. أن كل الأطفال ينبغي الحصول على التعليم. And low because good nutrition وتغذية جيدة. هنا احنا هي سبب ونتيجة أم هو عطف شيء مع شيء آخر؟ لا بالتأكيد هو عطف شيء مع شيء آخر نضيفه. التعليم زائد شنو؟ good nutrition تغذية جيدة. إذن عن الجواب عن. Some schools are destroyed by natural disasters. بعض المدارس تدمر بواسطة الكوارث الطبيعية. natural طبيعي disasters كوارث. or so children can't go to school. شوفوا هنا شنو عندنا؟ المدارس تدمر. هنا شنو النتيجة؟ الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس. إذا شنو عندنا؟ سبب زائد نتيجة. من يخدمنا بهالحالة؟ أكيد السو. Number 3. Education is important. التعليم مهم. Because or it can help you get a job. ساعدك في الحصول على العمل. إذا شنو هنا عندنا؟ because. ليش؟ لأن هنا السبب. لأن التعليم مهم. السبب شنو أهمية التعليم؟ أنه يساعدك في الحصول على وظيفة جيدة. Now we have number 4. The last one. عندنا number 4 الأخيرة. Students الطلاب who finish الذين ينهون secondary school الدراسة الثانوية can get a job ممكن أن يحصلوا على عمل or so go to university أو يذهبون إلى الجامعة. إذا هنا اختيارين أما القبل or أو البعد or. هم لو ممكن أن get a job يحصلون على العمل بدون الذهاب إلى الجامعة يعني بالاعتماد على شهادة الإعدادية أو لا والله يكملون طريقهم في التعليم وبالتالي يذهبون إلى الجامعة. إذا هنا الجواب or. And that is all about lesson 5. Thank you for listening. Keep safe and see you soon.